পোলাপাইনে কাজ করব, টাকা পয়সা আনবো, ঘরে সংসার চালাবো, ঘর ভাড়া দিতে হয়, খাইতে হয়, কাপড় চোপড় লইতে হয়, অভাবের সংসার। লেখাপড়া যদি করবো তাহলে তো আর এগিয়ে চলবো না। আইন জানলে কি হবো, ওর খাবার কিন্তু আসতেছে না, ওর ঘরে না খায় মারা যাবো, কিন্তু ওর বাবা মা দিতে পারতেছে না খাবার। সারাদিনে একবেলা যদি বাবা মা খাবার না দিতে পারে, কিন্তু আইন এটা তখন দেখবে না। এখন এখানে মনে করেন যে মালিক ফ্যাসিলিটি দিতে পারতেছে না, মালিক অপরাধী। আমি মনে করি মালিক এদিক দিয়ে অনেক ভালো, এর খাবার দিতে পারতেছে 3 বেলা এবং কাজ করে পয়সা দিতে পারতেছে, বুঝছেন। এ ব্যাপারে আমি মনে করি আইনের দিক থেকে এদিক দিয়ে মালিক আরো ভালো কাজ করতেছে। এটা Children engaged in hazardous work face inhuman working conditions. They are often compelled to work for 12 to 14 hours a day in extremely dangerous environments. The younger the child, the higher the risk. আমাদের এখানে সকাল 8টার সময় আসে, রাত 10টার সময় যায়। আমাদের কাজের রেগুলেশনই এইটাই, আমাদের নিয়মই এইটা। আমরা এতক্ষণ কাজ করি আর কি। Children not only suffer the miseries of both physical and psychological abuse from their employers and other adult workers, they also face the risk of untimely death due to the nature and circumstances of their work. এখানে ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্কশপের কাজটাই ঝুঁকিপূর্ণ, ছোটদেরও বড়দেরও। এখানে যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে, এটা নিজের ভুলের কারণে অনেক সময় হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমার হাতও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, যে আমার হাতটা পুড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, আমার ভুলের জন্য হয়েছিল। Despite these appalling hardships, the majority of children earn no more than 15 to 20 taka a day. Almost half of child labourers are given no wages at all, working year after year as unpaid apprentices. আমার এখানে কাজ করে 20 থেকে 22 জন হবে। এর মধ্যে বাচ্চা আছে 4-5 জন, বয়স 10-এর উপরে, 10 থেকে নিয়ে আপনার 12, 14, 16 এরকম বয়সের বাচ্চা আছে। ওরা কাজ যত ভালো করতে পারে তত তাড়াতাড়ি ওদের বেতন হয়। সাধারণত 1 বছরের নিচে ওদের বেতন হয় না, আর উপরে 1 বছর পর থেকে ওদের মনে হয় যে বছরে বছরে ওদের বেতন প্রমোশন বাড়তে থাকে। In March 2001, the government of Bangladesh ratified ILO's Convention 182, thereby making a commitment to combat and eliminate the worst forms of child labour in Bangladesh. As part of the government's commitment in ratifying Convention 182, ILO IPEC launched a project aimed at preventing and eliminating the worst forms of child labour in urban informal sectors. The basic idea behind this is that we want to provide alternatives to children and their guardians, an alternative to hazardous work. Perhaps I want to stress this because we're not talking about child labour as such, but talking about the unacceptable forms of child labour. Even worse in terms of the worst forms of child labour, the very, very hazardous and exploitative work. The Netherlands government provided ILO with the required funds to implement the project. Growing up of kids, bringing kids up, give them a proper education, give them time to develop in a free environment where they also can play, that is an issue that the Netherlands government finds important. So that's why we do give support. We don't do this ourselves because there are specialized organizations that are much better in that than as the Dutch government. So we work together with the ILO, for example, in this case, to support their programs and help finance their programs. We deal with the implementing partners, which are 3 national NGOs, and due to the fact that the strategies are so much integrated, also means that those 3 implementing partners, those 3 NGOs, have to actively work together. And that, let's say, has not occurred that often in Bangladesh before. That's also one of the reasons why this particular project is unique. One part of the project strategy has been the establishment of 85 multi-purpose centres throughout Dhaka city. These centres are the focal point for service delivery, community mobilisation and participation. Dhaka Asania Mission is providing non-formal education at the multi-purpose centres to children engaged in and gradually withdrawing from hazardous work, with the aim of preparing them to join the mainstream education system. এখানে আমরা 3টি অর্গানাইজেশন একসাথে কাজ করছি, শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং
সেই দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক সহায়তা দেয়া। এখানে 3টি প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রগুলোতে তাদের অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতাগুলোতে কাজে লাগিয়ে আমরা একসাথে 3টি সংস্থা কাজ করার যে উদ্যোগ নিয়েছি, এটা বাংলাদেশের জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলবো। আমরা আসানি মিশনের পক্ষ থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এই শ্রমজীবী শিশুদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষাটা দিয়ে থাকি। এই শিক্ষার পাশাপাশি তাদেরকে সামাজিক সচেতনতা, তাদের বিভিন্ন মুখী জীবন দক্ষতার জন্য, জীবন দক্ষতার ক্ষেত্রগুলোতে তাদেরকে আমরা সচেতন করে থাকি। পরিবার পর্যায়ে সচেতনতার কাজগুলো আমরা করি। Older children aged 13 to 15 years are given skill development training by underprivileged children's educational programs at its 2 vocational training centres. আমি মনে করি যে আইএলও যে উদ্যোগটা নিয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউসেফ আপনি ওই ভোকেশনাল ট্রেনিং দিচ্ছে, এখন স্কিল, এখন কথা হলো যে সাধারণ শিক্ষা দিলেই যে শিশু শ্রম দূর হবে তা না, কিন্তু এখন এই ছেলে মেয়েদেরকে কর্মস্থান খুঁজে দিতে হবে, তাদের একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট হতেই হবে, নাহলে তারা শুধু সাধারণ শিক্ষা দিয়ে কাজ পাবে না অথবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার টেকনিক্যাল এডুকেশন বা ভোকেশনাল এডুকেশন যাই বলেন, এটা খুবই প্রয়োজন। পরবর্তীতে এখানে দেখো লিখছে যে সার্কিট চিত্র, এমনি চিত্র তো বোঝায় যে যেমন লেদ মেশিনে কাজ করি। ওখান থেকে আমি আসছি যে এই ইলেকট্রিক্যালে কাজ শিখতে আসছি, কারণ ওখানে খুব কঠিন কাজ করানো হয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ওখানে কাজ করা খুব রিস্ক, কারণ এই কাজ শিখতে আসে যে ভবিষ্যতে এই কাজে একটা ভালো জিনিস করা যাবে, ভালো পরিবেশে কাজ করা যাবে। এখানে চলে আসছে, এসে এই ভোল্টেজ দিকে যাবে। আর প্রান্ত ইউসেফ এখানে আরেকটা ভূমিকা এই কাজ করে আসছে, সেটা হলো যে ইউসেফ কর্মস্থান খুঁজে দিচ্ছে এইসব ছেলে মেয়েদেরকে ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে। আর এখানেই হলো ইউসেফের স্ট্রেংথ, কেননা এই একটি মাত্র বোধহয় আমাদের মনে হয় বাংলাদেশে একটি সংস্থা যারা আপনার ভোকেশনাল ট্রেনিং এর পরে আপনার এমপ্লয়মেন্ট খুঁজে দিচ্ছে।